اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو وعلیکم آج کے السلام۔ سبق نمبر 14 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کے سمجھنے کو آسان کر دیں۔ تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس میں سورہ عصر، قرآن پاک کی ایک مختصر مگر انتہائی اہم سورہ، اس کا ترجمہ۔ گرامر میں ابھی آپ فعلا سے یفعلو اور آج ناصرہ سے ینصرو اور عبدہ سے یعبدو پڑھے تھے، تو ہم انشاءاللہ اب گرامر میں مزید افعال جیسے ضربہ آپ نے پڑھا ہوا ہے سامیہ، ان سے مضارع کے افعال یعنی یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، یہ پڑھیں گے۔ ماذا یہ اکٹھا لفظ ہے، آج اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی صورتوں کے حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ یوں ایک گھنٹے میں 18 نئے الفاظ جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں، تو انہیں ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ایک گھنٹے میں اس قدر اگر آپ سیکھ سکیں تو ہمیں پوری توجہ، شوق اور محبت سے اس کے لیے پیار رہنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج جب ہم سبق نمبر 14 مکمل کریں گے تو 174 الفاظ اوورال اس کورس کے حوالے سے، اور قرآن میں آنے والے 36,556 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو بیٹری دیکھیے کس قدر تیزی سے ہماری چارج ہوتی ہوئی 30,000 سے بھی اوپر کے بار پر چلی گئی۔ اور سورہ عصر کے حوالے سے جیسا کہ پہلے میں نے کہا ایک مختصر لیکن جامع سورہ ہے۔ انسان کو خسارے یعنی نقصان سے بچنے کا اللہ رب العزت نے فارمولہ دیا اس میں، اور دو کیٹیگریز ہیں اس میں، ایک ہماری اپنی ذات کے حوالے سے اور ایک عمومی معاشرے کے حوالے سے۔ تو ہر کیٹیگری میں دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یعنی اوورال 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ ہماری ذات کے حوالے سے عقیدہ اور اعمال صالح، تو آمنوا وعملوا الصالحات، اور معاشرے کے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہیں اور انتہائی اہم ہیں، اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کے حوالے سے بہت ہی انتہائی اہم اسباق ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کو ہم تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ تلاوت کے درمیان آپ الفاظ پر غور کیجیے گا، پھر انشاءاللہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ سورہ عصر کی پہلی آیہ مبارکہ والعصر، اور وا کا کیا معنی پڑا تھا آپ نے پہلے بتائیے، کسی کو یاد ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ اور پڑھا تھا، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آج سے پہلے ہم نے وا کا جو معنی پڑھا تھا وہ تھا اور۔ آج ہمارے سامنے ایک اور معنی جو ہے نا، یعنی عربی میں آپ کو کافی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ تو آج یہ جو وا ہے یہ ہے قسم کے لیے، قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عمومی کلیہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں پہچان رکھنی ہوتی ہے کب کہاں کیا معنی آئے گا۔ جب سورہ یا آیات کے شروع میں آئے
تو عمومی طور پہ قسم کے معنی میں، اور جب درمیان میں آئے یا آیات کے مضمون کے حوالے سے آیت کے شروع میں آئے تو یہ پھر اور کے معنی میں، یعنی مضمون یہ بات ابھی جاری ہے اس معنی میں آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خوبصورتی یہ ہے کہ دونوں معنی میں وا استعمال ہوا ہے، ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو یہاں بالکل شروع میں آیا والعصر، اور یہ صرف اس سورہ میں نہیں ہے، بہت سی اور سورہ مبارکہ میں والشمس والفجر والضحیٰ اور مختلف صورتوں میں وا کا شروع میں استعمال قسم کے لیے ہوا ہے۔ والسماء، جیسے والعصر یہاں پہ آیا، قسم ہے کس کی؟ زمانے کی۔ تو اسی طرح والفجر واللیل والنجم والسماء، تو یہ ان سب میں بھی قسم ہی کھائی جا رہی ہے۔ تو جو ہم آج پڑھے ہیں وہ ہے والعصر۔ تو العصر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، اور اردو میں عمومی طور پر ہم کہتے ہیں عصر حاضر کی مصیبتیں، یا عصر حاضر کے فتنے، یا عصر حاضر کے مسائل، تو اس سے زمانہ مراد سو والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو دیکھیے کسی سورہ کا آغاز ہی کتنا زبردست اور توجہ طلب ہو کہ قسم کے ساتھ کہا جا رہا ہو والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی ایسی بات ہے کہ زمانہ اس پر گواہ ہے، لوگوں نے ایسا ہی دیکھا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آگے بات کیا چل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ قسم آگے آنے والی بات کی طرف توجہ دلوا رہی ہے ہماری، کہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے، لہذا غور سے سننا۔ آگے آتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ تو ان کا معنی کس کس کو یاد ہے؟ ان، بے شک، بے شک، اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ان، اس کا معنی یاد ہے آپ کو؟ سے، بے شک نہیں، ان پوچھا میں نے، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، نہیں کہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ، آپ مثال نہیں نا فوری ذہن میں لاتے، دیکھیں ان جب بھی آئے تو مثال لائیں، ان اللہ مع الصابرین، تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی ان کا معنی ذہن میں لانا ہو تو انشاءاللہ روز بولتے ہیں آپ، پھر بھی ہم غلطی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اسی طرح ان ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان اور انا، یہ ہے ان، وہ ہے ان اور انا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بے شک ان 1534 بار ہے یہ لفظ قرآن میں۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ آپ کلاسز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ قرآن پڑھائیں یہ الفاظ وہاں ڈھونڈیں، ان کو دیکھیں، تاکہ آپ کی یہ معنی پکے ہو جائیں۔ تو آپ ان انا ضرور انہیں ڈھونڈیے، گھر میں بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ممبرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی آپ ایک ایکسرسائز کے طور پر سیکھنے کا عمل بھی ہوگا۔ ان الانسان، انسان ایک آدمی، ایک انسان کے لیے، الانسان لگ گیا تو اس کیٹیگری کا کیا معنی ہو گیا؟ سب کے سب انسان، الانسان، اور کسی ایک خاص انسان کی طرف یا خاص بات کے لیے بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے الانسان کو ذہن رکھیے، وہ خاص انسان، یہ بنی نوع انسان، کہ بے شک سب انسان عمومی طور پر کیا ہے؟ لفی، لا اور فی آپ نے پڑھا تھا نا، یہ فی ہی کا پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اس میں، فی ہم، ان سب میں، اور لا آپ نے الگ سے پڑھا ہوا ہے۔ البتہ لا کا کیا معنی پڑھا تھا آپ نے؟ لا یا لی کا کسی کو یاد ہے؟ لیے، بالکل ٹھیک، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو وہاں تو معنی تھا لیے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے البتہ، یعنی یہ ایمفیسس کے لیے استعمال ہوا لا، لفی۔ لا کے بعد کیا آ رہا ہے یہ بتائیں مجھے، یہ جو اگلا لفظ ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حرف جر، حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کوئی مسئلہ ہوا ہے یہاں پہ کہ لا نے اپنا معنی تبدیل کر لیا ہے، کوئی وجہ ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ
सीखेंगे कि ये जो ला या ली है ये कब कब कौन कौन सा माना देता है। जैसे देखें, ये ला ही जब आता है वलकद यस्सरनल कुरान, वहां भी यही माना देता है, अलबत्ता वाला माना, इंडीड वाला माना। ठीक है, एम्फेसिस, फोकस करने के लिए किसी चीज को, तो ये वो वाला माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ला के बहुत से माना हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने अच्छा जी, अच्छा लोग कह रहे हैं आज शायद मीटिंग फुल हो गई है, और ओके, ऑल राइट। सो 1 मिनट सिर्फ मुझे दीजिए, इस मसले का हम हल कर लें कि शायद तादाद फुल हो गई है और लोगों को ज्वाइनिंग करने में मसला पेश आ रहा है। तो हम अपनी मीटिंग को लाइव कर देते हैं। 1 मिनट इसमें लगेगा। अच्छा, इस दरमियान आप ला की जो मैं बात आपसे कर रहा था कि ला या ली के हवाले से, तो इसका मतलब है कि ला के बाद अगर इस्म आए जैसा कि लिल्लाही, तो इसका माना कुछ और होता है। और ला के बाद अगर हर्फ आए जैसे लफी और लकद, तो इसका माना कुछ और हो जाता है। और अगर ला के बाद फेल आए, क्योंकि इसम फेल और हर्फ तीन चीजें हैं ना, तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि उस सूरत में क्या होता है, क्या तब भी माना बदल जाता है। तो चलें जी, हमारी मेरे ख्याल है ये मीटिंग लाइव चलेगी यूट्यूब पर। तो चला उस सूरत में क्या होता है, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं जिन्हें मसला हो रहा है उन्हें आप बता दीजिए कि जस्ट अ मिनट, ये कभी प्रोसेस स्टेप और करना पड़ेगा हमें ताकि सबको ये लिंक मिल भी जाए। और बहुत माजरत की आज ये हमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जूम की जो मीटिंग की स्ट्रेंथ है वो, असल में हम इसका पेड प्लान लेते हैं जिसमें 500 तक के लोगों की इजाज़त होती है, लेकिन वो मंथली होता है तो वो एक्सपायर हो जाता है बाद का। जबकि जो अनलिमिटेड वैसे प्रो वाला है वो हमारा परमानेंट चल रहा होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मसला हमें आज फेस करना पड़ा, लेकिन आइए अब हम इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम कि ला का जो माना है वो किस किस तरह से होता है। तो ये देखिए अब आपके सामने इस स्लाइड पर जरा गौर फरमाइए कि आपने ला या ली, अगर इसको इस्म के साथ आएगा तो इसका माना क्या होगा। तो लिए वाला माना जैसे लिल्लाही, और ये टेबल में लहू लहुम लका ली लकुम लना, उसमें भी वही माना आ रहा है। और फेल के साथ आए, ये एग्जांपल्स इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी हम इस कोर्स के अंदर। तो वो ये है कि लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें। अब ये यद्दब्बरू ये यहाँ पर एज ए फेल आया। इसी तरह नीचे देखें लियतज़क्कर, वो भी नीचे एज ए फेल आया। तो जब उसके साथ ला या ली लगा तो माना बदल गया और वो बन गया ताकि। ठीक है जी। सो यहाँ भी बिल्कुल अलग माना दे रहा है। अच्छा, आप में से जो अहबाब मुझे सुन रहे हैं और जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ अपने उनको बता दें कि हमने ग्रुप में जो लिंक डाला है वो वहाँ से ज्वाइन कर लें क्लास को, अगर उन्हें वैसे क्लास को अटेंड करने में मसला हो रहा है तो। उस लिंक पर इंशाल्लाह क्लास अभी आ रही है। तो अच्छा जी, तो हम बात करें ला की कि ये कैसे।
صلاح لیت دبرو کے ساتھ اور لی یتذکرہ کے ساتھ جب آیا تو تاکہ والا معنی میں، اور لا حرف کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے دیکھا لقد اور لفی، لقد اور لفی، تو اس وقت اس کے معنی بدل کر کیا بن گئے؟ البتہ تحقیق ایمفسس والے معنی میں وہ آ گیا۔ تو اس طرح سے لا نے مختلف معنی جو ہیں وہ اختیار کیے۔ چلیں ذرا ایک دفعہ آپ سب دہرائیں سارے اس کے تینوں والے معنی، پھر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، یہ فعل مضارع کے ساتھ آیا ہوا ہے، فعل جی ماضی کے ساتھ نہیں ہے، فعل ہاں، ماضی۔ یہاں پہ مثالیں جی بالکل فعل مضارع کی آ رہی ہیں۔ تو فعل ابھی تو ہم صرف یہ غور کریں نا، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لا یا لی کا زمانہ ہے جب بھی اسم فعل اور حرف، کیٹیگری ابھی ہم افعال کے زمانے کے حساب سے نہیں ہے، اسم فعل اور حرف کے حساب سے ہیں کہ اس میں جب آتا ہے تو کیسے اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اب یہ آپ کو یہ جو کنفیوژن ہے کہ اچھا کہاں کون سا معنی، وہ دور ہو جائے گی، اور اب آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی میں فیل کے ساتھ صرف لی ہوگا یا لا بھی آئے گا تو یہی اصول ہوگا؟ لا یا لی ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے۔ تو ویسے تو فعل کے ساتھ یہ لی لگ کے ہی آ رہا ہے آپ کے سامنے اوپر، اسی لیے مثال بھی دی گئی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ بیسیکلی تو لا ہی ہے، جیسے لاہو، لاہم، لاقا، لی جو ہے نا، اس نے لی، یہ اس نے آگے آنے والے حرف کے حساب سے اختیار کیا تھا اس کو، اس ضمیر کے حساب سے۔ اسی طرح اس نے اسم میں بھی کیا، جیسے للہ میں، ورنہ لاہو یہی اس کی حالت ہے۔ تو البتہ دونوں حالتوں میں چونکہ آتا ہے تو افعال میں وہ پھر لی کی صورت میں آیا، لی یدبرو، لی یتذکرہ، اور حرف میں وہ لقد اور لفی کے معنی میں آ گیا۔ تو فی آگے میں خسر، خسر کہتے ہیں خسارے کو، نقصان کو، ایسا نقصان کہ جس میں آپ کی اصل کمائی بھی جاتی رہے۔ ایک نقصان وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی اور انویسٹمنٹ کے بعد آپ کی وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، اور جو آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ تھی وہ بچ گئی، یا آپ کو پروفٹ نہیں ہوا۔ تو ایسا نقصان جس میں سب کچھ جاتا رہے، آپ کی انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو جائے، خسر۔ تو ان الانسان لفی خسر، اب انسان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اور یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ اس کے لیے بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ والعصر میں وا قسمیہ استعمال کر کے، قسم کھا کر، ان جو پھر تاکید کے لیے، بے شک، آپ کو پتہ ہے، آپ نے پہلے اس کا معنی بھی پڑھا ہوا ہے، اس کا استعمال کر کے، لفی کے اندر لا کا استعمال کر کے، سو قسم، بے شک، البتہ، اور پھر اوور آل یہ کہہ کے ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ تو اتنی چیزوں کے ساتھ تاکید کی جا رہی ہے، تو پھر ہمیں وارننگ یعنی الارم سینسٹائز کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں فوری کہ اللہ ہمیں اس خسارے سے محفوظ رکھنا۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، اب سبھی جب خسارے میں ہیں، ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں کہ بچے گا کون۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کے لیے بھی اس میں، تو سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہمیں یاد ہے، پیچھے ہم نے حضرت عکاشہ والی اگزامپل دیکھی تھی کہ نیکی کے کام میں اور اللہ سے مدد مانگنے میں اور پہل دعا کرنا۔ کرنے میں پوری جلدی کریں، سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں قرآن کو زندگی میں لانے، اس خسارے سے محفوظ رکھنے، اور وہ چاروں کام جو اس سورہ مبارکہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آئیے اب وہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہاں سب خسارے میں ہیں،
इल्ला। तो इल्ला का माना आपको याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या माना था बताएं? सिवाय सिवाय सिवाय। मगर बिल्कुल ठीक है, मगर सिवाय सिवाय और मगर के मगर माना में। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब आ रहा है, अब एक्सेप्शन बताई जा रही है कि कौन कौन बचेगा। इल अल्लजीना, अल्लजीना भी आप सबको याद है, क्या माना था? जो वो 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 जो जी, वो लोग। जो ठीक वो है, लोग वो जो। हाँ, और 1000 बार ये लफ्ज अल्लजीना कुरान में, सिरात अल्लजीना नामता अलैहिम। जब कोई आपको माना भूलने लगे तो तरीका क्या है कि उसकी मिसाल को ज़हन में ले आए। तो सिरात अल्लजीना अनअमता अलैहिम, उसमें ये मिसाल हमने पढ़ी थी। तो इल्लल्लजीना आमनू, आमनू ईमान लाए। आमनू को आसानी से याद रख सकते हैं हम, उर्दू में हम ईमान का सीगा, ईमान, मोमिन, ये इस्तेमाल करते रहते हैं। व आमिलू, और क्या किए? आमिलू कहाँ से आया है, कुछ याद आ रहा है आपको? कोई पढ़ा हुआ है आपने इसका टेबल? अमीला से से वेरी आमिलू गुड। आमिला का क्या मतलब था? उसने अमल किया। उसने तो अमल किया, आमिलू, उसने अमल किया, उसकी जमा उन सब ने अमल किया। वेरी गुड, सबने और अमल उन किया। सब ने अमल किया। अब ये चीजें आपने साथ साथ इस्तेमाल करनी है। तो स्वाय उनके जो ईमान लाए और अमल किए, तो अमल कौन से किए? अस्सालिहात, अमल किए जमा नेक। का सीगा है, माजी। जी, तो अल्लाह को कौन सा अमल अमीलू। कबूल करता है? अल्लाह फरमाए, बताइए, अच्छा या बुरा अमल? अच्छा नेक ने अमल या अच्छा नेक अमल। अमल, इसलिए अमल सोले। सालिहात का मतलब है नेक। और ये पहले हमने पढ़ा था, साले, सालेहा, सालिहात, तो नेक अमल। ठीक है जी, ये देखें, ये शुरू की क्लासेस में आपको याद होगा, सालेह से इसम है, सालिहून सालिहीन बन सकता है, सालेहा और सालिहात, तो नेक अमाल। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो नेक अमाल में आपको पता है वो सब काम जो आपको नेकी की राह पर गामजन करे। अच्छा, ये तो हो गए। फिर आया व तवासो बिल हक की व तवासो बिस सब्र। पहले दो काम अपने लिए कि ईमान लाओ, नेक अमाल करो। अब आ रहा है व तवासो बिल हक की, और एक दूसरे को वसीयत की हक की, और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। तो आइए देखते हैं व तवासो। पहले ये जो अरबी में इस तरह के लफ्ज होते हैं ना, व तवासो, एक दूसरे को वसीयत की, टू वे काम हुआ, वन वे नहीं हुआ। ठीक है, जैसे दारासा, किसी ने कोई चीज पढ़ी, दर्रसा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, और तदारसू जमा में उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। इसी तरह है वह तवासौ, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। तो मुसलमान जो है ना, उनकी खूबसूरती ये होती है, उनका तरीकाकार ये है कि वो एक दूसरे को के साथ भी हक की बातों की एक दूसरे को वसीयत करते हैं। तो मुसलमान जो है ना, एक दूसरे से कट के नहीं रह सकता, सिर्फ अपनी जात पे फोकस करके कि मैं ठीक हूँ, बाकी जो होता रहे, नहीं। बल्कि यहाँ इस आया मुबारका में, इस सूरा में, ये हम सब के लिए सबक है, हुक्म है कि वह तवासो बिल हक की व तवासो बिस सब्र, कि जब ईमान ले आओ, नेक अमाल कर लो, तो ये काफी नहीं होगा, फिर आगे बढ़ो, फिर क्या करो? हक की वसीयत करो। और हक या सच कहाँ है? आप सब जानते हैं, कुरान और सुन्नत में। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी तफसील, अंबिया कराम के सारे वाकयात हैं कि कैसे वो हक पर कायम रहे और तवासी बिस सब्र करते रहे। जिंदगी का कोई भी मामला था, उन्होंने इन दोनों को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। तो हमें वहाँ वो मिसालें मौजूद हैं। अब मसला हमारा, मेरा और आपका ये है कि जब हमें कुरान समझ ही ना आए, पढ़ते हुए पता ही ना चले क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, तो क्या हम दूसरों को क्या करेंगे? तवासो बिल हक या तवासो बिल सब्र। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान को समझें, और फिर इंशाल्लाह जब उसे पढ़ें, अंबिया के वाकयात को, तो फिर हम आसानी से वतवासो बिल हक की वतवासो बिस सब्र, के एक दूसरे को हक की
वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, बिस्सब्र भी, और असब्र भी, और अलहक, दो टुकड़े हो रहे हैं। तो सब्र किसको कहते हैं? साबित कदमी, मुस्तकिल मजाजी, किसी मामले में डटे रहना। और सब्र की 3 किस्में होती हैं। नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो ये सभी सब्र के तरीके हैं। मसलन नेकी पर सब्र कैसे? कि आप नमाज पढ़ते हैं और उसके लिए आपको शैतान से लड़ना पड़ता है, इर्द गिर्द वालों से उठकर जाना पड़ता है। और फिर आजकल सर्दियों में जब वुजू करना हुआ करेगा तो आप कहेंगे नहीं, मैंने ये काम करते जाना है, मैंने वुजू करना है, सर्दी हो, गर्मी हो, रात का कोई पहर हो। तो नेकी पर सब्र करते जाना, अपने माल में से निकाल के सदका करते जाना, बावजूद इसके कि लोग कहेंगे क्यों ऐसे कर रहे हो, माल कम पड़ जाएगा, शैतान। तो नेकी पर सब्र करते जाना। और बाद का नेकी पर सब्र करते हुए क्या होता है? मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस पर भी सब्र करना, कोई बात नहीं। जब आप नेकी की राह पर चलेंगे, मुश्किलात आएंगी, लोग आपको ताने देंगे, अजीब अजीब बातें करेंगे। कि अंदाजा करें मुआशरे का आलम ये हो गया है कि अगर आप अच्छी बात के लिए दावत दें तो उस पर ताने, और बुराई की दावत दें तो सब आपके साथ मिल जाते हैं। आप जरा अपने इर्द गिर्द लोगों को कह के देखें ना कि आइए जी आज से नमाज पढ़नी, फजर की नमाज के लिए हम इकट्ठे, तो देखिए कैसा होगा। और इसके बजाय आप ये कह के देखें आइए जरा सिनेमा चलते हैं या मूवी ना इकट्ठे देख लें, तो उस पर देखिए क्या जवाब आएगा आपको। फिर गुनाहों से बचने पर सब्र करना। आपने कसम खा ली है कि मैंने आइंदा जो है झूठ नहीं बोलना, या आपने कसम खा ली कि मैंने आइंदा जो है वो टीवी जो है वो कम देखना है, नहीं देखना। तो अब उस पर सब्र के साथ कायम रहना खुद को। तो नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली ईमान लाना काफी नहीं है। सूरह शुरू कहाँ से होती है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ईमान लाइए, नेक अमाल कीजिए, और उसके साथ आगे वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र की वसीयत करना। तो मुसलमान ये नहीं कह सकता कि नहीं जी वो तो किसी के मामले में दखल ही नहीं देता, वो तो बस अपने, नहीं, हमारा हर एक के साथ मामला है। इस दीन में इज्तमाइयत का तसव्वुर है। ये जो दीन 5 दफा लोगों को मस्जिद में इकट्ठा करता हो, रोज एक 24 घंटे में 5 बार, दिन के आगाज से लेकर दिन के अख्ताम तक बार बार मस्जिद में लाता, तो वो किस लिए ला रहा है? वरना अल्लाह कहता अपने अपने घरों में इबादत कर लो। उसको इस चीज की मोहताजी तोड़ी है कि तुम आके मस्जिद में इबादत करो मेरी। वो चाहता है कि इज्तमाइयत का दीन है, ये इकट्ठे हों। फिर हफ्ते में एक दफा जुमे पे बड़ा इज्तिमा, फिर साल में ईदों का इज्तिमा, फिर और कई, और फिर हज का एक आलमगीर इज्तिमा। तो इतना खूबसूरत दीन जो है ये इज्तमाइयत का दीन है, इकट्ठे होकर आगे बढ़ने का दीन है। और इसी की एक सूरत ये है, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप इस कोर्स के दरमियान अपने लिए साथी चुनिए, इस क्लास में से साथी चुन लीजिए। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा खानदान का मेंबर, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई कजन, कोई बहन, कोई भाई, कोई मोहल्लेदार, जो आप दोनों मिलकर एक दूसरे को तवासिबिल हक और तवासिबिल सब्र, और फिर अमूमी मुआशरे को करते रहें। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाइए, एक दूसरे से इस पर बात कीजिए ताकि मोटिवेशन चलती रहे, और खालिस और कामिल तवासिबिल हक का काम हो। तो आप फिर उस शख्स से, उस बंदे से जुड़े रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन कोर्सेज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से हमारी ऐसी मोहब्बत और ऐसी रिश्तेदारियां कायम हुई कि जिसमें खून का कोई रिश्ता नहीं था, कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ ये कि अल्लाह की रजा के लिए और कुरान को सीखने के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। तो और ये सबसे बेहतरीन रिश्ता है। तो आप भी ये सीखने सिखाने के अमल के लिए साथी चुनिए, मिलजुल कर पढ़िए। और इस आयत मुबारका में एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि वाह का लफ्ज़ आया जिसका माना होता है और। बाय द वे दोनों वाह यहाँ पर आए हैं, कसम वाला भी और वाला भी। अरबी में एक लफ्ज़ होता है आओ, आओ का माना होता है या। अगर अल्लाह ताला ये कहता ना इल्लल्लज़ीना आमनू औ आमिलुस्सालिहात, तो
پھر ہوتا ہے کہ اچھا جو ایمان لائے یا جنہوں نے نیک اعمال کیے، او تواصب الحق کیا او تواصب الصبر، یا جنہوں نے حق بات کی وصیت کی یا جنہوں نے صبر کیا، تو پھر آپشن ہوتا ہے چاروں میں سے کوئی ایک کام کر لو. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کہا گیا چاروں کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر خسارے نقصان سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ چاروں کام کرو. ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، تواصب الحق کرو، تواصب صبر کرو. چاروں کرو گے نقصان سے بچ جاؤ گے. تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں خسارے سے بچنے کا بہترین فارمولہ ہے. آئیے ایک دفعہ پھر اس کو سماعت فرمائیے خوب شوق سے، اور جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ. تھینک یو ویری مچ فار اے ریمائنڈر. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم انشاءاللہ آج سبق نمبر 14 کے گرامر کے اس حصے میں نئی نئی چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں، اور آپ نے فعل مضارع شروع کیا ہوا ہے، اس کے کچھ اور افعال کے اوپر ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو. تو ان کو انشاءاللہ ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجیے، اور سب مل کر کیجیے. تو ٹی پی آئی کے اشاروں کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس میں عربی میں یہ کانسیپٹ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے. ذرا آج آپ مجھے بتائیں الفاظ یا کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. 3 اسم فعل کون حرف. کون سی ہے بتائیں؟ اسم فعل 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 حرف فعل، حرف. حرف. تب بتائیں اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کسی کا چیز کا نام، نام. کسی کا نام یا صرف مسلم، مومن وغیرہ. ہاں. عربی میں نام اور صرف دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسم کے دائرہ کار میں آ گئی. فعل کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کام جس کا سے کام ہونا، کرنے کا یا کرنا، ہونے کا پتہ چلتا نہ ہے. کرنے کا پتہ چلے، فتح یا مجھے. یا وہ ماضی میں ہو رہا ہوگا کام، یا زمانہ حال میں، یا مستقبل میں. فتح یا ملعون. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں کو ملاتا جو ہے. اسموں اور فعلوں کو ملائے. فعلوں کو ملائے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وا کا لفظ بھی ہے یہاں پہ. اور عربی میں جو بھی چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. تو آسان سا یہ کرائٹیریا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم بات کرتے ہیں. آئیے، فعل اکثر افعال عربی میں 3 حروف تہجی، یہ جو ہے یہ حروف تہجی ہیں. فا، عین، لام. فتح، نصر، ضرب. ٹھیک ہے. پہلے ماضی ہم نے پڑھا تھا جو ہو گیا. مضارع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہوگا. فعل مضارع میں عربی کے اس فعل میں انگلش والا دونوں، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس آتا ہے. اس لیے ہم اس کا نام امپرفیکٹ ٹینس لیتے ہیں. اس کو فیوچر یا پریزنٹ ٹینس نہیں کہتے. اور ماضی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، کیونکہ کام ہو چکا ہوتا ہے، مکمل ہو چکا ہوتا ہے. تو اس ٹینس میں اس کو پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے. فعل امر حکم دینا، یہ گزارش کرنا، یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے ذرا ایک دفعہ ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع یہ 2 پڑھے ہیں. تو فعلا کا آپ نے پڑھا تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعل، فعلنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کا مضارع بنا تو تھوڑا سا ہاتھ اوپر، وہی والے اشارے، تھوڑی سی آواز اونچی. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. تو یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ مضارع ماضی میں فعلا، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا میں تبدیلیاں آخر میں آ رہی ہوتی ہیں، ٹیل اینڈ پہ افعال کے. شروع میں فا، عین، لام اکٹھے جا رہے ہیں، جو بھی فعل ہوگا، جا، آلا سے ہو. اور مضارع میں بالکل شروع میں ہی تبدیلی آ جاتی ہے. سو یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آج نئے افعال کے
फेल मुदारे की हमने प्रैक्टिस करनी है, तो ये जहन में बिठा लें कि कुरान में 18,000 अफ़ाल जो हैं माजी और मुदारे के इन औज़ान पर आते हैं, इसी पैटर्न पर आते हैं। तो इंशाअल्लाह इसीलिए शौक और मोहब्बत से उसे कीजिए। एक फेल आपने पढ़ा था दाराबा, दाराबा का माना किसी को याद है? क्या वो माना था? मारता है, किसने मारा? वो मारता है, उसने मारा। वो मारता है नहीं, उसने मारा। दाराबा का पूछ रहा हूं मैं आपको। जब भी फेल अरबी में लिया जाए तो एहतियात से माना बोले। दाराबा है माजी का, तो उसने मारा। दराबू उन सब ने मारा, दरबता तुमने मारा, दरब तू मैंने, दरब तुम सब ने, दरबना हम सब ने मारा। तो अब इससे बना मुदारे यदरिबू, वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू तुम मारते हो, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना तुम सब मारते हो, नदरिबू हम सब मारते हैं। तो अब आपने देखा कि ये दाराबा से यदरिबू। तो कुछ आपको फर्क लग रहा है? इससे पहले अभी क्या बनाया था आपने? नासरा से क्या बनाया था? यंसुरु। अच्छा, और फाला से क्या बनाया था? या फाल। ये फालू, क्या फालू? तो ये क्या बना है दाराबा से? यजरिबू। यस रेबू। यदरिबू। तो कोई फर्क लग रहा है कि उसी तरह बना है जैसे यंसुरु बना है? उसी तरह बना है, वही पैटर्न है। रा के नीचे जेर है। रॉ के पेश नीचे जेर आ गया, उसमें जबर था। जबर था, पेश था? पेश पेश यंसुरु। यानी वो हम जो कहते हैं कि दरमियान वाला जो हर्फ है उसमें जो हरकत की आ, तब्दीली आ गई। ठीक है, तो आइए जरा आज इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम असल में डिफरेंट सेट्स में अफाल को पढ़ रहे हैं। फातह, यफ्ताहू, इफ्ताह। अब यहां देखिए, फातह यफ्ताहू इफ्ताह, लेकिन जैसे नासरा यंसुरू बना तो वही दरमियान वाला जो हर्फ था उस पर तब्दीली आ गई, जबर की जगह पेश आ गया। और दरबा यदरिबू, तो वो उसका जो दरमियान वाला हर्फ था, हर्फ तहजी, उस पर अब पेश की जगह जेर आ गई। और सामिया, सामिया में मजे की बात यह है कि माजी में ही नजर आ रही है हमें तब्दीली, यहां भी दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर आ रही है, सामिया। ठीक है, सामिया यस्माऊ, सामिया यस्माऊ। इसलिए ये चारों अलग अलग पैटर्न है, चार अलग अलग पैटर्न है, इसको ज़हन में रख लें। इसका फायदा क्या होगा? अभी देखें, अगर आपको मैं कह दूं नासरा की तरह का बनाए आबादा, तो फिर आप बनाएंगे नासरा की तरह का आबादा या अबूदू। आप कभी नहीं कहेंगे आबादा या अबीदू। हाँ, अगर मैं आपसे कहूंगा दाराबा की तरह का बनाए जालमा, तो आप कहेंगे जालमा यजलिमू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पैटर्न या फॉर्मूलाज आ जाएं तो आप बहुत से अफाल खुद ब खुद बना सकेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात बार बार दोहराएंगे, इंशाल्लाह हम आपको पक्की हो जाएगी, अभी सिर्फ जहन में रख लें। तो इसका मतलब है यदरिबू भी दाराबा भी अलग सेट है। ठीक है, नासरा की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें हमें तब्दीली नजर आ गई है। तो यदरिबू अब हम प्रैक्टिस करेंगे, यदरिबूना तदरिबू, अदरिबू तदरिबूना नदरिबू। आप लोग अब शुरू कीजिए प्रैक्टिस। तो सिस्टम उस फिर आप बिस्मिल्लाह करें। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं। वेरी गुड जी, सिस्टर्स हो गया। बिस्मिल्लाह। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। सिस्टर हलीमा। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। वेरी गुड। तो इसके बाद सिस्टर तालिया और सिस्टर आपके साथ जो है कौन था जी, सिस्टर हुमैरा अली, आप लोग जरा प्रैक्टिस करवाएं इसकी अरबी। हल यजरिबू, ला यजरिबू, हल यजरिबूना,
لا يضربون. هل تضربوا؟ لا أضرب. هل تضربون؟ لا نضرب. لا نضرب، چونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم لا کا استعمال کر رہے ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہے نا، نعم اور لا کچھ بھی اکارڈنگ ٹو دی کانٹیکسٹ آپ کو مانا آ گیا نا، تو ہم یہاں صرف پریکٹس کے لیے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ پریکٹس کے لیے ہم یہ افعال استعمال کرتے ہیں. اب اگلا کانسیپٹ جو آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ اسم کی اصلی حالت حامدن دو پیش کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ سبجیکٹ کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ حامدن یہ آبجیکٹ والی حالت ہے. آئیے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر، اور اب پریکٹس کروائیں گی سسٹر صفیہ طاہر، اور سسٹر ان کے ساتھ کروائیں گی سسٹر لائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حامدن. لا يضرب حامدا. هل يضربون حامدا؟ لا يضربون حامدا. هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا. هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا. ماشاءاللہ، بہت زبردست، ٹھیک ہو گیا جی. آئیے جی، تو یہ آپ نے پریکٹس کی ضرب یضرب والے پیٹرن کی. آپ دیکھیے، اب پھر غور کیجئے، سامعہ میں تبدیلی کہاں آ رہی تھی؟ ماضی میں. یہ تو ماضی میں ہی الگ ہو گیا تھا. وہیں ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ باقی تین کی طرح نہیں ہے، نہ یہ فعلا کی طرح ہے، نہ یہ ناصرہ کی طرح ہے، نہ ضربہ، کیونکہ ان سب کے اوپر زبر آتی. کس میں؟ سامعہ، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. البتہ اس کا مضارع جو ہے وہ یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو بنتا ہے یفعلو کی طرح، یفعلونا کی طرح. لیکن چونکہ ماضی میں تبدیلی ہے، سیٹ ہم اس کو الگ ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، بات کو سمجھ گئے ہیں؟ تو اب یسمعو فعل مضارع کی پریکٹس کے لیے جی سسٹر کروائیے، سسٹر مسفرہ. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. جی مسز جاوید کروائیے. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعو آپ سنتے ہیں، زبردست، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. ہم سب سنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو ایک اور اس کی پریکٹس کروا دیں ہمیں. کون ہے؟ سسٹر صفیہ. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، تسمع ہم سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں. نسمعو، ٹھیک ہے، نسمعو. اگر کبھی ہاں نسمعو ہم سنتے ہیں. اچھا، تو اب یہ دیکھیں پھر آپ کو وہی دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بار بار انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں دکھایا جائے گا. فاتحہ یفتح الگ پیٹرن ہے. اس پیٹرن پر فعلا بھی ہے، فعلا یفعلو، جعلا یجعلو. ناصرہ الگ پیٹرن ہے، ناصرہ ینصرو. اسی کی طرح کا ہے عبد یعبدو، شکر یشکرو، ذکر یذکرو، کفر یکفرو. یہ سارے جو ہیں ناصرہ کے پیٹرن پر ہیں. ضربہ یضربو یہ بھی ایک الگ پیٹرن ہے. اور سامعہ پہلے ہی ہم نے پڑھا تھا، یسمعو الگ پیٹرن ہے. عمل یعمل. ہاں، اسی کے پیٹرن کے اوپر اور افعال آئیں گے، ابھی انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے اس کی. اور ایک چھوٹی سی ہم نا نظم سی بناتے ہیں ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں فاتحہ، فاتحہ ہے نا اس نے کھولا، تو ہم کہتے ہیں اگر قرآن کھولو گے ناصرہ اللہ کی مدد آئے گی، ضربہ ورنہ مار پڑے گی، سامعہ سو جان لو، سو سن لو، خبردار رہو، اس معنی میں. تو اس سے چاروں کا ہمیں چاروں کے معنی بھی ذہن میں آ جاتے ہیں کہ فاتحہ اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا. ٹھیک ہے، تو آئیے پھر ایک دفعہ پریکٹس یسمعو کی پکی کر لیں. تو جی سسٹر حلیمہ کروائیے.
यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। सिस्टर लाइला। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। मिसेस जावेद। इससे सोबिया करवा दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। वेरी गुड। तो देखें, एक लफ्ज है अरबी का माजा, जो आपको बताया गया था। माजा भी सवालिया लफ्ज है, क्या। अच्छा, ये याद रखें कि ये माँ और अलग अलग नहीं करना है, इसको ज़हन में रखना है। माँ और जा नहीं बनाना, ये इकट्ठा लफ्ज है, कॉम्पैक्ट। माँ का अलग माना भी है सवालिया, लेकिन ये माजा क्या, कौन सी चीज, इस माना में। सो माजा यस्माऊ, यस्माउल कुरान। ठीक है, माजा यस्माऊ। अगर होता ना हल यस्माऊ, तो फिर हम कहते हैं नाम और ला, कि हाँ या नहीं, वो सुनता है या नहीं, ये वो वाला सवालिया होता। अब यहाँ पे है माजा यस्माऊ के क्या, कौन सी चीज, तो हम कहते हैं यस्माउल कुरान, वो कुरान को सुनता है। माजा यस्माउना, वो सब क्या सुनते हैं, यस्माउनल कुरान। माजा तस्माऊ, आप सब बताएं जवाब में मुझे क्या कहेंगे अगर मैं आपसे कहूं माजा तस्माऊ। अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान। अब आप सबसे इकट्ठे पूछ रहा हूं, माजा तस्माऊ ना, नस्माउल कुरान। कुरान। नस्माउल कुरान। माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो ये चार अलग अलग अफाल, अबवाब है, अलग पैटर्न है, अलग स्टाइल है, ध्यान में रखना है हमने। और सामिया क्या जो स्टाइल है, जो आखिरी हमने पढ़ा है, उसके वजन पर आलिमा, आलिमा यालमू। तो यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू तुम जानते हो, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना तुम सब जानते हो, नालमू हम सब जानते हैं। तो इसकी आप लोगों ने हो है तो ये होमवर्क, थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, ज्यादा आप घर पे करेंगे। सिस्टर अर्शिया नफीस करवाइए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू मैं हम सब जानते हैं। एक्सीलेंट। ब्रदर मोहम्मद इरफान, आप भी करवाइए। यालमू वो जानते हैं, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। नालमू हम सब जानते हैं। तो ये जो आपका होमवर्क होता है ना, ये आपको करना ये चाहिए कि घर पर कोई एक बंदा पकड़ लें, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करें। सिस्टर आमना फवाद करवाइए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एक्सीलेंट। सिस्टर फरहत खालिद, आप करवाइए ये वाला, ये है आमिला से यामालू। यामालू, यामालूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। जी सिस्टर फरहत खालिद। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। माशाल्लाह। सिस्टर सिद्रा इजाज करवाइए। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। सिस्टर साजिदा अनवर करवाइए। या मलू वो अमल करता है, या मलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं।
माशाल्लाह। और ये उसी टेबल से देखें, आमिला आमिलू, ये आज वहीं से आया था, आमिलुस सालिहात, कि वो सब अमल, उन सब ने अमल किया। तो अब नुक्ता तालीम आज का आखिरी बात जो हमारी होती है क्लास की, वो क्या है कि मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए। हम में आदत पड़ जाती है वक्त के साथ साथ ना रट लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग सबसे आसान कुछ तो सिर्फ वही पढ़ते रहते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुछ जो है ना ये दो आसान सूरतें मिला लेते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। तो सभी सूरतें अच्छी हैं, आप ये भी पढ़िए, लेकिन आप मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए, और ऐसी सूरतें जिनके माना अब याद होते जा रहे हैं। जैसे इस कोर्स में भी आप मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखे हैं सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा तो हम पढ़ते ही हैं, इन सबको पढ़ा। तो मुख्तलिफ अब आप हर रकत में माना पर गौर करते हुए, आज सूरह असर भी हो गई, इंशाल्लाह कल सूरह नस्र भी हो जाएगी, तो आप इसके इस तरह बदल बदल कर सूरतें तिलावत करनी शुरू कर दें। उससे क्या होगा, एक तो मज़ा आएगा, खुशी होगी, समझ आएगी, तवज्जो होगी, अजर भी बढ़ जाएगा, अल्फाज मानी का इआदा भी होगा, रिवीजन हो जाएगी, आपका हाफजा इंशाल्लाह पुख्ता होगा, कुरान की मुख्तलिफ सूरतें आयात वो पढ़ेंगे, उसका अजर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमने सबक नंबर 14 के अख्ताम पर 174 अल्फाज सीख गए हैं, जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। तो अब अल्लाह ने इतना हम पर फजल किया, तो हमारा काम है कि हम कुरान को खोलें, इन अल्फाज को वहाँ देखें, साथ साथ अपनी रिवीजन करें, होमवर्क साथ साथ करें, वर्कबुक के ऊपर तवज्जो दें। आप लोगों ने बड़ा अच्छा मिड क्विज किया था, और अगर उसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो फाइनल क्विज की इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि वो उसमें पूरी हो जाए। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि अल्लाह तो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और हमने आपसे पीछे किसी क्लास में कहा था कि आप में से कोई इसका तर्जुमा खुद करे, ये जो नीचे दुआ दी गई है उसका। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको चांस भी दूंगा, आप में से जो खुद ट्राई करना चाहे, क्योंकि अब आप इस काबिल हैं कि आप खुद से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो